Hi, hello students. Welcome to Indian Tech Guru for you. Let us move on to the next topic. The next topic is microprogram example. Microprogram example. So in the previous class we discussed about how a microprogram looks like and what is meant by a microprogram and what is meant by a micro instruction. So all these concepts we discussed in the previous class, and we have mapped the address for the micro instruction from the instruction register. So from the bits uh, 11 to 14, we have mapped the content 4 bits 11, 12, 13 and 14 and generated a 7-bit micro instruction address. So now let us consider a micro program example, how a micro program looks like and how it performs the operations, how it generates the control signals to actually implement various operations. So already we know that how the actual computer instructions are executed. For the actual computer instructions, we need main memory. So this we need main memory. So this is main memory. So the main memory is consisting of 2048 words of 16 bits each. 2048 words, and each word is consisting of 16 bits. And we know the format for 16-bit instruction register. So previously in the previous classes, initially we discussed that the instruction format is from 0 to 11, 12 bits. In 12 bits we are going to store the address, and from 12 to 14, 3 bits we are going to store the opcode, and in the 15th bit we will be storing the I bit. But we changed this particular format slightly to accommodate the micro instruction format. So what is the change? We changed the address field from 0 to 10, only 11 bits, and then the opcode is going to occupy from 11 to 14, that is 4 bits, and I bit will be the 15 bit itself. Okay, this is the change we done for the purpose of generating the micro instruction address. As we need 4 bits for the operation code, we changed the instruction format like this. Okay, so memory is needed, and this memory we assume that 2048 memory words are there. Each word consists of 16 bits. And now previously we have not shown any of the control memory, but now we need a control memory because the control signals are generated using the micro-programmed control unit. Micro-programmed control unit. So thus we need this particular micro-programmed control unit which contains the control memory, and here you can see control memory is consisting of 128 words, and each word will have the size of 20 bits. So now we will see what is the format for the control memory instruction. We will see later. So as of now, remember that there will be 128 words, and each word consists of 20 bits. And coming to the registers in this particular computer organization, computer configuration, we assume that there is AR register, processor registers. The processor registers available. We assume that there is AR register,
AR register means address register, which occupies 11 bits. So as we modified the size of the address, now the address fields will occupy 11 bits storage. So AR address register we know, PC program counter which represents the address of the next instruction we know, and as far as the data registers are concerned, so AR PC is there. As far as the data registers are concerned, DR data register, accumulate register AC. Okay, so these are all address registers, these two AR and PC, and these are data registers DR and AC. Only 4 registers we are considering in this diagram in this particular configuration. So in addition to that, now we have the registers for microprogram, microprogram registers. So we have 2 registers for microprogram, CAR. CR means control address register, and one more register is SBR. This one SBR. SBR means subroutine register. So these are the registers needed as far as the control unit, microprogram control unit is concerned. Now we are not using any bus structure here. So instead of bus structure, we are using the multiplexers to transfer the content from one location to another location. So here you can see, here there is one multiplexer, here there is one more multiplexer. Coming to the data transfers. So as far as the DR is concerned, it is receiving data from 2 locations. So either from PC, this is the connection either from PC or from DR. So this is the connection, or sorry, already DR is there. So or from AC, accumulate register. So either from, it is receiving the content either from PC or from the AC or from memory, 3 locations. Okay, this is also there, or from memory. Okay. So similarly, the arithmetic logic unit, the arithmetic logic and shift unit is going to receive data from either data register or accumulator register. 2 connections are there. So as far as the accumulator register is concerned, so in case of accumulator register, it is going to receive the data from arithmetic logic and shift unit, that is the output. It is going to store the output. Accumulator register is going to store the output, and the control address register will receive the data from data register. Here you can see. Okay, so from data register it is going to receive the data, and using this particular content, it is going to generate the control address register. And as far as the address register is concerned, it will receive the address from the program counter PC. It is going to receive the address from the program counter PC itself. Okay, so as far as the PC is concerned, it is going to receive the address from AR. So like this, the connections are existing in this particular configuration. So now what is our conclusion is, in addition to the main memory, now we need to have a control memory. This main memory will contain the executable instructions of user programs, application programs, whereas the control memory will contain the executable statements for generating the control signals. Now let us see the format, machine instruction format, as well as micro instruction format. So as far as the machine instruction format is concerned, we already know the format. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము ఫార్మాట్ ఎట్లా చేంజ్ చేసాము.
అడ్రస్ ఫీల్డ్ ని ఇంతకుముందు 12 బిట్స్ అనుకున్నాము, ఇప్పుడు 11 బిట్స్ గా తీసుకున్నాము. సో ఆపరేషన్ కోడ్ ఫీల్డ్ ని ఇంతకుముందు 3 బిట్స్ అనుకుంటే ఇప్పుడు 4 బిట్స్ గా తీసుకున్నాము. ఐ బిట్ 1 బిట్. సో ఎందుకు చేంజ్ చేసామంటే ఈ 4 బిట్స్ నుంచి మనం 7 బిట్ కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ని జనరేట్ చేయాలి మ్యాపింగ్ ద్వారా. అది ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాం అనేది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసాం. సో ఇక్కడ 4 బిట్స్ ఆపరేషన్ కోడ్ ఉంది కదా, కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి? 4 బిట్ ఆపరేషన్ కోడ్ ఉంటే 2 పవర్ 4 అంటే మొత్తం 16 ఆపరేషన్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. 16 ఆపరేషన్ కోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ 16 ఆపరేషన్ కోడ్స్ 16 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయగలవు. ఆ 16 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ లో కొన్ని ఆపరేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. సో 0000, 0001, 0010, 0011 ఈ 4 ఆపరేషన్స్. అంటే ఇవే కాదు, ఇవి కాకుండా ఇంకా అడిషనల్ గా 4 కాకుండా ఇంకా 12 ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ అన్ని మనం చూపించలేం కాబట్టి 4 తీసుకొని చూపిస్తున్నాం అనమాట. సో ఏందవి? 0000 రిప్రజెంట్స్ ది యాడ్ ఆపరేషన్. యాడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఏసీ అసైన్మెంట్, ఏసీ ప్లస్ ఎం ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్. సో ఇది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ 0001 అంటే బ్రాంచ్. సో బ్రాంచ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే, బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే, ఇఫ్ అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0, అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ వాల్యూ కానీ సో నెగటివ్ అయితే అప్పుడు దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ది బ్రాంచ్. సో బ్రాంచ్ అంటే ఏం చేస్తాము? ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ని పీసీకి అసైన్ చేస్తాం. ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ని పీసీకి అసైన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనేది ఎట్లా చేస్తుంది? అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ ఎన్ని బిట్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది? 16 బిట్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, ఫ్రమ్ 0 to 15. సో ఈ 15th బిట్ ఏదైతే ఉందో, బిట్ నెంబర్ 15 కానీ 1 అయితే నెగిటివ్, బిట్ 15 కానీ 1 అయితే అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ వాల్యూ నెగిటివ్, 0 అయితే అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ వాల్యూ పాజిటివ్. సో మరి మనం ఎప్పుడు బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి? అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ వాల్యూ కానీ నెగిటివ్ అయితే మనం బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం డిఫైన్ చేసింది కాదు, ప్రీ డిఫైన్డ్. సో మీరు అనుకోవచ్చు 0001 అంటే బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, వేరే తీసుకోవచ్చు కదా అని. ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడే ఫిక్స్డ్ గా ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టోర్ ఆపరేషన్. 0010 రిప్రజెంట్స్ ది స్టోర్ ఆపరేషన్. స్టోర్ అంటే మనకు తెలుసు, స్టోర్ అంటే రైట్ ఆపరేషన్. అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ లో ఉండే కంటెంట్ ని ఏదో ఒక మెమరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేస్తాం, ఇది మనకు తెలిసిందే. నెక్స్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆపరేషన్. ఎక్స్చేంజ్ ఆపరేషన్ అంటే సో స్వాప్ చేయడం, ఒక దాంట్లో ఉండే కంటెంట్ ని ఇంకో దాంట్లో స్వాప్ చేయడం. దానికి ఆపరేషన్ కోడ్ ఏమి ఇచ్చారు? 0011 ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనం చూస్తే వరుసగా కోడ్స్ ఇవి 0, 1, 2, 3 అన్నమాట. సో 0, 1, 2, 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం. ఎక్స్చేంజ్ ఆపరేషన్ అంటే ఎట్లా చేస్తాము? మెమరీ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ లో ఉండే మెమరీ లొకేషన్ లో ఉండే కంటెంట్ ని అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ కి, అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ లో ఉండే కంటెంట్ ని మెమరీ లొకేషన్ కి స్వాప్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎక్స్చేంజ్ అన్నా స్వాప్ అన్నా ఒకటే. సో ఈ 4 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం, ఈ విధంగా మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయని. ఇది మనకు తెలిసిందే, ఇది కొత్తగా మనం నేర్చుకున్నది ఏం లేదు, ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నదే. కాకుంటే సో ఇంతకుముందు 3 బిట్ ఆపరేషన్ కోడ్ తీసుకున్నాము, 3 బిట్ ఆప్ కోడ్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? 4 బిట్ ఆప్ కోడ్ తీసుకొని చూస్తున్నాం అంతే, అంతకంటే ఇంకేం లేదు. 4 బిట్ ఆప్ కోడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి? 16 ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ 16 ఆపరేషన్స్ లో మనం ఇప్పుడు 4 ఆపరేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్. ఈ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ మనకు ముందే తెలిసిందే కాబట్టి కొంచెం ఆల్టర్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం కొత్తగా నేర్చుకునేది ఏంది? మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్. మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం ఇంతకుముందు చూడలేం. మైక్రో ప్రోగ్రామ్ లో ఉండేవి మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఈ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలనేది మనం ఇంతకుముందు మనకు తెలియదు, ఇప్పుడు కొత్తగా మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఈ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ లో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా 20 బిట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, టోటల్ గా 20 బిట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. 9 to 11, 11 to 13, 13, 7, 20 సరిపోయినాయి కదా, 20 బిట్స్ ఉంటాయి. ఈ 20 బిట్స్ ని ఎట్లా బైఫర్కేట్ చేస్తామంటే F1, F2, F3 ఈ మూడింటిని కూడా మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఎట్లయితే ఆపరేషన్ కోడ్స్ అంటామో ఇక్కడ ఎట్లా పిలుస్తాము?
మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. ఏందవి? F1, F2, F3. సో ఈ మూడు కూడా డిఫరెంట్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఒకేసారి మనం ఎన్ని మైక్రో ఆపరేషన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? సింగిల్ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ లో 3 డిఫరెంట్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి CD. CD is represented by 2 bits. CD అంటే ఏంది? కండిషన్ ఫర్ బ్రాంచింగ్. అంటే ఒకవేళ మనం బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే కండిషన్ బిట్స్ లో వాల్యూస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది డిటర్మైన్ చేసేది కండిషన్ ఫర్ బ్రాంచింగ్ అన్నమాట. అదేవిధంగా బిఆర్ ఫీల్డ్ కూడా 2 బిట్స్ ఉంటాయి. 2 బిట్స్ అంటే ఎన్ని ఆపరేషన్స్ పాసిబుల్? 4 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పాసిబుల్ అన్నమాట. ఒకవేళ బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, అది జంప్ ఇన్స్ట్రక్షనా లేకుంటే కాల్ ఇన్స్ట్రక్షనా? సో దీన్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి మనం ఈ బిఆర్ ఫీల్డ్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఫైనల్ గా ఏడి అంటే అడ్రస్ ఫీల్డ్. మనం ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం కదా. నిన్న క్లాస్ లో ఏం చెప్పుకున్నాము? 4 బిట్ ఆపరేషన్ కోడ్ నుంచి 7 బిట్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ ని మనం జనరేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. అదే మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్. ఈ అడ్రస్ ఫీల్డ్ లో మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది మొత్తం మీద మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్. మనకు కొత్తగా వచ్చింది మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్. మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది F1, F2, F3 3 micro operation fields will be there. CD, condition for branching will occupy 2 bits. BR, branch field will occupy 2 bits. AD, address field will occupy 7 bits. సో మరి ఈ సిడిలో, ఈ బిఆర్లో, ఈ ఏడీలో ఎటువంటి వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాం, మైక్రో ఆపరేషన్స్లో ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ని స్టోర్ చేస్తాము అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ చూసామంటే సో F1, F2, F3 3 మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ 3 మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ కూడా సో ఒక్కొక్క ఫీల్డ్కి ఎన్ని బిట్స్ ఇచ్చాం? ఒక్కొక్క ఫీల్డ్కి 3 బిట్స్ ఇచ్చాం. కాబట్టి ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో ఎన్ని ఆపరేషన్స్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు? 2 అంటే 8 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఆ 8 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఏందనేవి ఒకసారి చూడండి. F1 తీసుకుంటే ఈ 8 డిఫరెంట్, F1కి డిఫరెంట్, F2కి డిఫరెంట్, F3కి డిఫరెంట్ అనమాట. F1 తీసుకుంటే 000 రిప్రజెంట్స్ నో ఆపరేషన్. అంటే ఈ పర్టికులర్ మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్కి ఎటువంటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని. నో ఆప్ అంటే నో ఆపరేషన్ అని. నెక్స్ట్ 001 మీన్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది యాడ్ ఆపరేషన్. యాడ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, AC ప్లస్ DR అసైన్మెంట్ ఈజ్ అసైన్ టు AC. ఓకే, AC అసైన్మెంట్ AC ప్లస్ DR. ఏసీలో ఉండే కంటెంట్ని డిఆర్లో ఉండే కంటెంట్ని యాడ్ చేసి దేంట్లో స్టోర్ చేస్తాం? ఏసీలో స్టోర్ చేస్తాం. అది యాడ్ ఆపరేషన్. ఇది మనకు తెలిసిందే. ఓకే, ఇంకా 010 రిప్రజెంట్స్ ది క్లియర్ అక్యుములేటర్, CLR AC. CLR అంటే క్లియర్, AC అంటే అక్యుములేటర్. అంటే 0 వాల్యూని అక్యుములేటర్ రిజిస్టర్కి మూవ్ చేస్తాం. 011 దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఇంక్రిమెంట్ అక్యుములేటర్. 100 ఇవన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్. మనం తీసుకున్నవి కాదు ఇవి ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్గా ఈ F1 అనే మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్ ఏ ఆపరేషన్స్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది అనేది ఫిక్స్డ్ అనమాట. కాబట్టి మనం ఈ ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. DR టు AC. ఇక్కడ చూడండి, సో DR టు AC అంటే డిఆర్లో ఉండే కంటెంట్ని, T అంటే 2, AC అంటే అక్యుములేటర్ రిజిస్టర్కి పంపిస్తున్నాం అనమాట. కాబట్టి ఏ విధంగా సింబల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో? ఫస్ట్ సోర్స్ రిజిస్టర్, నెక్స్ట్ T రిప్రజెంట్స్ 2, తర్వాత డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్. సోర్స్ డిఆర్లో ఉంది కంటెంట్, ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాం? ఏసీలోకి పంపిస్తున్నాం. దాన్ని ఎట్లా రాయాలి? DRTAC. సో అదేవిధంగా డిఆర్లో ఉండే 0 to 10 వాల్యూస్, డేటా రిజిస్టర్లో ఉండే 0 to 10 వాల్యూస్. 0 to 10 వాల్యూస్ ఏంది? 11 బిట్స్ అంటే అడ్రస్ అనమాట. సో ఒకవేళ డిఆర్ నుంచి మనం ఏఆర్కి అడ్రస్ రిజిస్టర్కి డేటాని పంపించాలనుకుంటే ఏం పంపిస్తాం? డేటాని అడ్రస్ని పంపిస్తాం. ఒకవేళ డిఆర్లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే 0 to 10 బిట్స్, 11 బిట్స్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి? అడ్రస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. కాబట్టి DR టు అడ్రస్ రిజిస్టర్ అది 101. 110 ఏంది? PC టు AR, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ టు
అడ్రస్ రిజిస్టర్. అంటే ఇందాక మనం లింక్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఎక్కడెక్కడి నుంచి వాల్యూస్ వస్తాయని. సో అవన్నీ వాటన్నిటికి కూడా ఆపరేషన్స్ని మనం డిఫైన్ చేసుకుందాం. 111 అంటే రైట్ ఆపరేషన్. రైట్ ఆపరేషన్ అంటే డిఆర్లో ఉండే కంటెంట్ని మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ చేయడం. ఇక F2 ఆపరేషన్స్ డిఫరెంట్. మళ్ళా F2 విషయానికి వస్తే 000 అన్నిట్లో కూడా నో ఆపరేషన్. 001 ఏసీ అసైన్మెంట్, ఏసీ మైనస్ డిఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్. 010 లాజికల్ ఆర్ ఆపరేషన్. 011 లాజికల్ ఎండ్ ఆపరేషన్. 100 రీడ్ ఆపరేషన్. రీడ్ ఆపరేషన్ అంటే మెమరీ లొకేషన్ నుంచి రీడ్ చేసి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం, డిఆర్లో స్టోర్ చేస్తాం. 101 ఏసీ టు డిఆర్, మూవ్ ది కంటెంట్ ఫ్రమ్ అక్యుములేట్ రిజిస్టర్ టు డేటా రిజిస్టర్. 110 ఇంక్రిమెంట్ డిఆర్, ఐఎన్సి డిఆర్. 111 పీసీ టు డిఆర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఏదైతే అడ్రస్ ఉందో దాన్ని డేటా రిజిస్టర్లో ఉండే 0 to 10 బిట్స్కి మూవ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అనేది అడ్రస్, డిఆర్ అనేది డేటా రిజిస్టర్. ఒకవేళ డిఆర్లో మనం అడ్రస్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటే ఏ బిట్స్కి మూవ్ చేయాలి, 0 to 10 బిట్స్కి, ఫస్ట్ 11 బిట్స్కి, అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి 11 బిట్స్కి మాత్రం మూవ్ చేయాలి. సో అది పీసీ టు డిఆర్. ఇక F3 విషయానికి వస్తే 000 యాజ్ యూజువల్ నో ఆపరేషన్. 001 ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఆపరేషన్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఏసీ అండ్ డిఆర్. 010 కాంప్లిమెంట్ ఏసీ. 011 షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ అక్యుములేట్ రిజిస్టర్. 100 షిఫ్ట్ రైట్ అక్యుములేట్ రిజిస్టర్. 101 PC assignment PC+1, that is increment the PC. 110 AR to PC, address register to PC. సో అడ్రస్ రిజిస్టర్ PC రెండు అడ్రస్లనే స్టోర్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం బిట్స్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ F3లో 111 అనేది రిజర్వ్డ్ అనమాట, దేనికి మనం యూజ్ చేయలేదు, ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం రిజర్వ్ చేశారు. సో ఇవి డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక పర్టికులర్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మేట్లో F1, F2, F3 మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి 3 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ మనం ఒకేసారి ఇచ్చేయచ్చు. 3 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ని మనం ఒకేసారి ఇచ్చేయచ్చు అనమాట. సో అది దీంట్లో అడ్వాంటేజ్, దీంట్లో ఉండే అడ్వాంటేజ్ అదనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F1 000, F2 001, F3 101 అనుకోండి. సో F1లో 001 అంటే నో ఆపరేషన్, అసలు ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయట్లేదు. F2లో 001 అంటే సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, అంటే డేటా రిజిస్టర్లో ఉండే కంటెంట్ని అక్యుములేట్ రిజిస్టర్లో ఉండే కంటెంట్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని అక్యుములేట్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తున్నాము. F3లో 101 అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా 3 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ని ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు. కానీ ఆ విధంగా ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. ఓకే, మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 010 001 000 అని ఇచ్చాం అనుకోండి. F1లో 010 అంటే ఏంది, క్లియర్ అక్యుములేటర్, అంటే అక్యుములేటర్ నుంచి 0 వాల్యూని మూవ్ చేస్తున్నాము. సో F2లో 001 అంటే ఏంది, ఏసీ అసైన్మెంట్ ఏసీ మైనస్ డిఆర్, ఇప్పుడే అక్యుములేటర్ లిస్ట్లో 0 వాల్యూని స్టోర్ చేసి దాంట్లోంచి డిఆర్ వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం అనేది రాంగ్ ఆపరేషన్ కదా, కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఆ సీక్వెన్స్ అనేది ఒక లాజికల్ సీక్వెన్స్గా మనం ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి, అంతేగాని ఎటువంటి దట్ ఇచ్చామంటే దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ది రాంగ్ ఆపరేషన్ అనమాట. సో ఈ విధంగా 3 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ యూస్ చేసి మనం 3 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ని ఒకే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్లో ఇవ్వచ్చు. ఇవే కాకుండా అడిషనల్గా మనకి మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్లో అడిషనల్గా ఇంకేమున్నాయి, సిడి ఉంది, బిఆర్ ఉంది. సిడి 2 బిట్స్, బిఆర్ 2 బిట్స్, అడ్రస్ ఫీల్డ్ 7 బిట్స్. సో సిడి 2 బిట్స్ కాబట్టి సో హౌ మెనీ ఆపరేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్, 2² అంటే 4 ఆపరేషన్స్ పాసిబుల్ అనమాట. వాల్యూస్ ఏమేమి ఇవ్వచ్చు, 00, 01, 10, 11. సో 00 will represent the unconditional branch. 01 will represent indirect address bit. 10 represents sign bit of accumulator register. 11 will represent 0 value in the accumulator register. Okay. So దీనికి
ఇంటర్నల్ గా వాల్యూస్ మనం చూస్తే సిడి వాల్యూ కానీ 0 0 అయితే అది అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్. అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ అంటే ఇప్పుడుండే లొకేషన్ నుంచి వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళడం అనమాట. ఇప్పుడుండే లొకేషన్ నుంచి డైరెక్ట్గా వేరే లొకేషన్కి జంప్ అవడం, దాన్ని అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ కానీ అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ అయితే యూ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ 1 వాల్యూ. ఓకే, అదేవిధంగా 01 సిడి వాల్యూ 01 అయితే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్ బిట్. సో ఐ వాల్యూ మనకు తెలుసు, ఐ వాల్యూ 1 అయితే ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్, 0 అయితే డైరెక్ట్ అడ్రస్. సో సిడి వాల్యూ కానీ 10 అయితే సైన్ బిట్ ఆఫ్ ఏసీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సైన్ బిట్ గురించి మనకు తెలుసు. సైన్ బిట్ అంటే ఏంది? ఈ అక్యుములేటరీస్ లో ఉండే లాస్ట్ బిట్ 15th బిట్. సో ఈ 15th బిట్ కానీ అక్యుములేటరీస్ లో ఉండే 15th బిట్ కానీ మనకి 0 అయితే పాజిటివ్, 0 అయితే పాజిటివ్, 1 అయితే నెగిటివ్. తర్వాత ఫైనల్ గా అక్యుములేటరీస్ లో అన్ని జీరోస్ ఉంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ జెడ్ వాల్యూ. జెడ్ వాల్యూ 1 అంటే అక్యుములేటరీస్ లో అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయని, జెడ్ వాల్యూ కానీ 0 అయితే అక్యుములేటరీస్ లో అదర్ దాన్ 0 వాల్యూ ఉందని, అదర్ దాన్ 0 వాల్యూ ఉందని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, సో అదే ఇండైరెక్ట్ బిట్ లో ఐ కానీ 0 అయితే డైరెక్ట్ అడ్రస్, 1 అయితే ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్. ఇది కూడా ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. ఇక యూ వాల్యూ కానీ 0 అయితే అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ లేదని, అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ లేదు అని. బ్రాంచింగ్ లేదు అంటే ఏం చేస్తాం మనం? పీసీని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం, జస్ట్ పీసీ అసైన్మెంట్ PC+1. ఓకే, ఒకవేళ యూ వాల్యూ కానీ 1 అయితే అప్పుడు అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ ఉంది అని, అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ ఉంది అని లాజిక్ అనమాట. అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ ఉంటే ఏం చేస్తాము? అడ్రస్ లొకేషన్ని పీసీకి మూవ్ చేస్తాం, ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలనో ఆ లొకేషన్, ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ని పీసీకి మూవ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అది సిడి ఫీల్డ్ గురించి. ఇకపోతే బిఆర్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే బ్రాంచ్ ఫీల్డ్స్ కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం బ్రాంచ్ ఫీల్డ్ కూడా 2 బిట్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కాబట్టి మొత్తం మీద ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి? 4 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఏందవి? 0 0 0 1 1 0 1 1. సో 0 0 రిప్రజెంట్స్ ది జంప్ స్టేట్మెంట్. జంప్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్, అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం పీసీ తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే పీసీ అనేది నార్మల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు. ఇక్కడ కంట్రోల్ మెమరీలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సిఏఆర్ తీసుకుంటాం. సిఏఆర్ అసైన్మెంట్ CAR+1. CAR అంటే కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు పీసీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో జంప్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే సో అడ్రస్ వాల్యూని సిఏఆర్ కి అసైన్ చేస్తాం అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ లో. కండిషన్ ఈక్వల్ 1 అంటే చెప్తున్నాం కదా, కండిషన్ 1 అయితే సో ఈ జంప్ స్టేట్మెంట్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఒకవేళ కండిషన్ 0 అయితే ఏం చేస్తాం? సో సిఆర్ అసైన్మెంట్ CR+1 కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ని 1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నార్మల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి అయితే పీసీ, ఇది కంట్రోల్ మెమరీ కాబట్టి కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా కాల్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి, 01 రిప్రజెంట్స్ ది కాల్ స్టేట్మెంట్. సో కాల్ స్టేట్మెంట్ లో కండిషన్ కానీ 1 అయితే సో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ది కాల్ స్టేట్మెంట్. సో కాల్ స్టేట్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సబ్ రొటీన్ అనమాట. సబ్ రొటీన్ ని కాల్ చేయడం. సబ్ రొటీన్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఫస్ట్ అడ్రస్ ని ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలనో ఆ అడ్రస్ ని కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్కి మూవ్ చేస్తాము. అదేవిధంగా మళ్ళీ మనం రిటర్న్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ రిటర్న్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? CAR+1 లో ఉంటుంది. ఆ CAR+1 లో ఉండే రిటర్న్ అడ్రస్ ని సబ్ రొటీన్ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఎప్పుడు? కండిషన్ వాల్యూ 1 అయితే. అలానే కండిషన్ 0 అంటే మీనింగ్ ఏంది? అసలు కాల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవసరం లేదు. ఎగ్జిక్యూషన్ అవసరం లేదన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం అనమాట. సిఆర్ అసైన్మెంట్ CR+1. సో ఇకపోతే బిఆర్ వాల్యూ 10 అయితే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ది రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది కాల్. సో కాల్ నుంచి రిటర్న్ చేసేటప్పుడు మనకి రిటర్న్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది? SBR లో ఉంది. ఆ SBR లో ఉండే వాల్యూని మళ్ళీ కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ కి మూవ్ చేస్తాం అనమాట. రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది సబ్ రొటీన్. అండ్ 11 బిఆర్ కానీ 11 అయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ది మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్. సో మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్ ఎట్లా చేయాలనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఓకే,
సో ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ సపరేట్ గా ఏమైనా ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్ దేంట్లో ఉంటుంది? డిఆర్ లో ఉంటుంది. సో డిఆర్ లో ఉండే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ ఏంది? ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ 0 to 10 అడ్రస్ ఫీల్డ్, 11 to 14 ఆప్ కోడ్, అదే 15th బిట్ ఐ బిట్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ 11 to 14 బిట్స్ ని దేనికి మ్యాప్ చేస్తామో సిఆర్ ని కనుక్కోవడానికి మ్యాప్ చేస్తాం అన్నమాట. సో సిఆర్ ఎన్ని బిట్స్ లో ఉంటుంది? 7 బిట్స్ లో ఉంటుంది. ఈ 7 బిట్స్ లో 2 to 5 బిట్స్ సిఆర్ లో ఉండే 2 to 5 బిట్స్ ని దేంతో మ్యాప్ చేస్తాం? డిఆర్ లో ఉండే 11 to 14 బిట్స్ ని మ్యాప్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే సో ఇది మనకి సిఆర్ అడ్రస్. ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి? టోటల్ 7 బిట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి 4 బిట్స్. ఇక్కడ ఆప్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ 4 బిట్స్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. 1 2 3 4. సో అదేవిధంగా రిమైనింగ్ బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రిమైనింగ్ బిట్స్ ఏంటి? 0 బిట్ 1 2 3 4. సో 0 బిట్ 1 బిట్. ఇక్కడ 2 to 5 కదా మనం తీసుకుంది, కాబట్టి 0 బిట్ 1 బిట్ ఈ రెండింటిని జీరోస్ ఫిల్ చేస్తాము. 0 బిట్ 1 బిట్ 2 3 4 5 4 బిట్స్ ని సో ఈ డైరెక్ట్ గా ఆప్ కోడ్ నుంచి తీసుకొస్తాము. తర్వాత 6th బిట్ ఇంకొక బిట్ మిగిలింది, దాన్ని కూడా 0 చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, దాన్ని కూడా 0 చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఆప్ కోడ్ కానీ 0101 అనుకోండి, ఆప్ కోడ్ కానీ 0101 అనుకోండి. అటువంటప్పుడు మనకి అడ్రస్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుందంటే 00010110. అంటే ఫస్ట్ 2 బిట్స్ 0 బిట్ 1 బిట్ జీరోస్, బిట్స్ 2 to 5 వచ్చేసి 11 to 14 నుంచి తీసుకొస్తాము. సో తర్వాత 6th బిట్ కూడా 0 చేస్తాం అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ వస్తుంది అన్నమాట. కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ వస్తుంది. ఆ కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ని బేస్ చేసుకొని మనం మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. ఇవి వచ్చేసి బిఆర్ వాల్యూస్ అన్నమాట. సో బిఆర్ వాల్యూ తర్వాత మనకు ఉండేది ఏంటంటే అడ్రస్ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ లో ఏడి రిప్రజెంట్స్ ది అడ్రస్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఇవి మొత్తం మీద మనకు ఉండే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్. నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఇప్పుడు మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్ రాసాం కదా, ఇంతకుముందు మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్ రాసాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్ కూడా మనం రాయొచ్చు అనమాట. మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్ లాంటి కోడ్ ని మనం రాయొచ్చు. దాన్ని మనం సింబాలిక్ కోడ్ అని చెప్పుకుంటాం. ఏ సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ ఇట్స్ బైనరీ ఈక్వలెంట్ బై ఏ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ అసెంబ్లర్. ఇంతకుముందు మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో రాసిన కోడ్ ని మెషిన్ కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి అసెంబ్లర్ ని యూజ్ చేసాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మైక్రో ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్. సో దీన్ని కూడా మనం సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాం. ఈ సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ని ఖచ్చితంగా మనం దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి? బైనరీ కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా ఏదైనా కానీ బైనరీలోనే ఉండాలి. సో మరి ఆ విధంగా మనం రాసిన సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ని బైనరీ ఈక్వలెంట్ గా కన్వర్ట్ చేసే దాన్ని ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే మైక్రో ప్రోగ్రామ్ అసెంబ్లర్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇంతకుముందు నార్మల్ అసెంబ్లర్, ఇప్పుడు మైక్రో ప్రోగ్రామ్ అసెంబ్లర్. ఈ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ అసెంబ్లర్ ఏం చేస్తుంది? సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ని దాని బైనరీ ఈక్వలెంట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. మరి ఈ సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఆల్రెడీ మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఫార్మేట్ మనం చూసాం. అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ కూడా రాసాం. ఇప్పుడు ఈ సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా ఉంటుంది? దాంట్లో ఏ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, ఏ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి మొత్తం మీద 5 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆల్రెడీ మనం మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ చూసినప్పుడు మనం ఏమేమి చూసాము? మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ చూసాం. ఏందవి? F1, F2, F3 3 మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాము. ఈ 3 మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్స్ లో మనం కోడ్స్ ఇచ్చేసి సో ఏ మైక్రో ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా మనం చూసాం. అదేవిధంగా 2 బిట్స్ CD, 2 బిట్స్ BR, 7 బిట్స్ AD కూడా చూసాం అన్నమాట. సో కాకుండా ఇప్పుడు బిట్స్ ఫార్మాట్ లో కాకుండా మనం కోడింగ్ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకు అడిషనల్ గా వచ్చింది ఏంటి? లేబుల్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది? అది ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయబోతుందో చెప్తుంది, అందుకంటే ఇంకేం లేదు. ఓకే,
So label may be empty or may specify a symbolic address terminated with a semicolon. కాబట్టి మిగతాదంతా కూడా సేమ్ అన్నమాట. మైక్రో ఆపరేషన్స్ మనకు తెలుసు కదా, కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 1, 2 or 3 సింబల్స్ సపరేటెడ్ బై కామాస్. సో ఓన్లీ సింగిల్ ఆపరేషన్ అంటే సింగిల్ ఆపరేషన్ అయినా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, 2 ఆపరేషన్స్ అయినా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, 3 ఆపరేషన్స్ అయినా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ 1 ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే మిగతా 2 కూడా నో ఆప్స్ అన్నమాట, ఎన్ఓపి, నో ఆపరేషన్. ఇక సిడి తీసుకుంటే సిడిలో ఏమి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, యూ ఫీల్డ్, ఐ ఫీల్డ్, ఎస్ ఫీల్డ్, జీరో, జెడ్ ఫీల్డ్. ఈ ఫీల్డ్స్ ఏంది, వాటి వాల్యూస్ ఎట్లా ఉంటే ఏం చేయగలం అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ బిఆర్ ఫీల్డ్. సో బిఆర్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఏమి ఉంటాయని చెప్తున్నాం, జేఎంపీ, కాల్, రిటర్న్, మ్యాప్, అవి ఎట్లా వర్క్ అవుతాయని చూసాం. ఇంకా ఏడి అనేది ఏంది, అడ్రస్ ఫీల్డ్. అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఏమి ఉండొచ్చు, సో సింబాలిక్ అడ్రస్ ఉండొచ్చు, లేదంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ స్టోర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇట్ మే బి ఎంటీ ఆల్సో. సో ఇవి 1 of the 3 పాసిబిలిటీస్ అన్నమాట. సో ఇవి మనకు తెలిసిందే. ఈ పర్టికులర్ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ని మనం యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ సింపుల్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్, సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ని ఎట్లా రాయొచ్చు, అనేది చూద్దాం. ఓకే, అంటే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్ మనం రాసాం కదా, అట్లానే ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాము, సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ కోడ్ని రాస్తున్నాం. సో దేనికి రాస్తున్నాం అంటే ఫెచ్ రొటీన్కి రాస్తున్నాం అనమాట, ఓన్లీ ఫర్ ఫెచ్ రొటీన్. ఓకే, సో ఫెచ్ ఆపరేషన్ మనకు తెలుసు కదా. ఫెచ్లో ఏం చేస్తాం మనం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాం మనం, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉండే అడ్రస్ని తీసుకొచ్చి అడ్రస్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తాము, స్టెప్ నెంబర్ 1. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏం చేస్తాము, ఎంఆర్ఆర్ అంటే మెమరీ లొకేషన్లోని కంటెంట్ తీసుకొచ్చి డేటా రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తాము. అదేవిధంగా ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాము. స్టెప్ నెంబర్ 3లో ఏం చేస్తాము, మనకు మ్యాపింగ్ చేయాలి కదా, ఆ మ్యాపింగ్ కోసం డేటా రిజిస్టర్లో ఉండే 0 to 10 వాల్యూస్ని అడ్రస్ రిజిస్టర్కి మూవ్ చేస్తాము. అదేవిధంగా కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ మనకి కావాలి కదా, ఈ కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్లో మనం ఎట్లా మ్యాప్ చేయాలి, డిఆర్లో ఉండే 11 to 14 బిట్స్ని కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్లో ఉండే 2 to 5 బిట్స్కి మ్యాప్ చేస్తాము. అదేవిధంగా 0 లొకేషన్, 1 లొకేషన్, 6th లొకేషన్ని 0కు మూవ్ చేస్తాం, 0 వాల్యూని మూవ్ చేస్తాం. ఇది ఎట్లా మూవ్ చేస్తామని ఇందాక మనం చూసాం. ఓకే, సో ఈ 3 ఆపరేషన్స్ మనం ఈ పర్టికులర్ ఫెచ్ సైకిల్ మైక్రో ఆపరేషన్స్లో చూస్తాం. ఇక్కడ మనం చూసామంటే దిస్ ఫెచ్ సైకిల్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఫెచ్ సైకిల్ వేరే విధంగా ఉంటుంది, కానీ ఈ ఫెచ్ సైకిల్ దేనికి సంబంధించింది, మైక్రో ఆపరేషన్కి సంబంధించిన ఫెచ్ సైకిల్ అన్నమాట. సో కాబట్టి మైక్రో ఆపరేషన్కి సంబంధించిన ఫెచ్ సైకిల్ నార్మల్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది, అదేవిధంగా కంట్రోల్ మెమరీలో ఉండే రిజిస్టర్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది. అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. మరి దీనికి ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాస్తాము, మనం యాక్చువల్గా రాయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఫెచ్ సైకిల్. దీనికి ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాస్తామంటే చూడండి, org64. సో ఇట్ విల్ బి సిమిలర్ టు యువర్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్. ఇంతకుముందు మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడ్ రాసాం కదా, అట్లానే ఉంటుంది. org64 అంటే మనకు తెలుసు, ORG అనేది సూడో ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 64 అని చెప్తున్నాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ లేబుల్ ఇచ్చాం, ఏమని ఇచ్చాం, లేబుల్ ఫెచ్ అని ఇచ్చాం, ఎందుకంటే మనం చేసే ఆపరేషన్ ఫెచ్ ఆపరేషన్ కాబట్టి. ఓకే, సో తర్వాత నిమానిక్ కోడ్ రాస్తున్నాం. ఆ నిమానిక్ కోడ్ ఏంది, PCTAR అంటే PC to AR అని, PC వాల్యూని ARకి పంపిస్తున్నాం. సో దీనికి ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ F1లో ఉంటుంది, F2లో ఉంటుంది, F3లో ఉంటుంది. F1లో ఉంటుంది. సో దా ఆపరేషన్ కోడ్ ఏంది, 110. సో ఓన్లీ సింగిల్ ఆపరేషన్ కాబట్టి F2, F3 ఏమవుతాయి, నో ఆపరేషన్స్ అవుతాయి, అంటే NOP అవుతాయి అన్నమాట, NOP అవుతాయి. ఓకే, సో తర్వాత యూ సింబల్ ఇచ్చాం. సో యూ సింబల్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, యూ రిప్రజెంట్స్ ది అన్కండిషనల్ బ్రాంచ్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాము, 0 అని ఇచ్చాం. అంటే యూ వాల్యూ 0 అంటే మీనింగ్ ఏంది, నో జంప్ ఆపరేషన్. ఓకే, నో కండిషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అవసరం లేదా. నెక్స్ట్ JMP అంటున్నాం, JMP అంటే జంప్ ఇన్స్ట్రక్షన్.
సో జంప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి బిఆర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాము 0 ఇచ్చాం 0 ఇచ్చాం కాబట్టి సో జంప్ ఆపరేషన్ అవసరం లేదా అని అర్థం. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ ఏమి ఇచ్చాము, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ 100001 అని ఇచ్చాం నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్. ఓకే, కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి వెళ్తుంది, డైరెక్ట్ గా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గమనించారంటే సో మనం ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళాం. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనం గమనించామంటే ఏమున్నాయి, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో టూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏందవి, ఒకటి వచ్చి రీడ్, ఇంకోటి వచ్చి ఇంక్రిమెంట్ పీసీ. రీడ్, ఇంక్రిమెంట్ పీసీ. రీడ్ అనే ఆపరేషన్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న వాటిలో సెర్చ్ చేస్తే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే F2లో 100 అవుతుంది అనమాట. రీడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, F2లో 100లో ఉంటుంది, 100లో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంక్రిమెంట్ పీసీ ఎక్కడ ఉంటుందంటే 101లో ఉంటుంది. సో F1లో మనం ఏం యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి 000 అని పెడతాం అన్నమాట. ఓకే, అదేవిధంగా U వాల్యూ 0 కాబట్టి CD వాల్యూ 00, BR 0 కాబట్టి BR వాల్యూ 00. ఓకే, సో జంప్ నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి జంప్ చేయమని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్, సో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంది, ఎక్కడ ఉంది, 14010లో ఉంది. సో ఇక్కడికి వస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది, DR to AR, డేటా రిజిస్టర్ నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమంటున్నాం, అడ్రస్ రిజిస్టర్ నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమంటున్నాం, డేటా రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమంటున్నాం. సో అడ్రస్ రిజిస్టర్ నుంచి డేటా రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనకి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే F1లో ఉంటుంది. అదేంది 101 కాబట్టి F2 000 అవుతుంది, F3 000 అవుతుంది, CD వాల్యూ 00, CD వాల్యూ 00. సో బ్రాంచ్ ఇప్పుడు బ్రాంచ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 11 అవుతుంది అనమాట. BR వాల్యూ 11 అంటే మీనింగ్ ఏందో మనం ఇలా చెప్పుకున్నాం, ఏంటది మ్యాప్ చేయడం అనమాట. ఓకే, సో మ్యాప్ చేస్తాం, ఈ మ్యాపింగ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. దాంట్లో చూడండి మ్యాప్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేసాం. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం కోడ్ రాస్తాం అనమాట. ఈ కోడ్ ని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం, సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్. ఈ సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ ని మనం దేనికి రాసాం, ఇప్పుడు ఫెచ్ సైకిల్ కి రాసాం అనమాట. ఫెచ్ సైకిల్ కి మాత్రమే రాసాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఇంకా ఫెచ్ సైకిల్ కే కాకుండా ఇంకా అడిషనల్ గా కొన్ని మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొన్ని మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని, ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని వాటికి ఈ కోడ్ ఎట్లా రాయాలి, సింబాలిక్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్ కోడ్ ఎట్లా రాయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తాం. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ది లాజిక్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ.